मैं तुहाडा वीर डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर तुहाडे लई तुहाडा हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफ़र लैके हाजिर हाँ। जिस तुहानूं पता है कि मैं इस प्रोग्राम में पहला अपनी किताब नैतिकता तरकशीलता विचों लेख पढ़दा तो फिर तुहाडे टैलीफोन दे राहीं उन्हां नुक्तियां ते संवाद चुन की कोशिश करदा जिहड़े मैं उस आर्टिकल में उठाए हुंदे आ जानी कि जां नहीं उठाए हुंदे। पर आर्टिकल पढ़न तो पहला जिहड़ी कि साडी कांशी टैलीविजन की अपील चल रही है उहदे बारे मैं तुहानूं गुजारिश करनी चाहुंदा, तुहानूं बेनती करनी चाहुंदा कि कांशी टैलीविजन नूं फाइनैंशियली तुहाडी हुण फिर लोड़ है। असीं फाइनैंशियल तौर ते थोड़ा जिहा मुश्किल विचों जा रहे हैं तो असीं ये नहीं चाहुंदे कि तुहाडा टैलीविजन साडा टैलीविजन ये बंद हो जाए। इसलिए जिन्नी भी तुसीं मदद कर सकते हैं साडी जरूर मदद करो ताकि आपां इस मुश्किल दे विचों निकल सकीए। ये होर भी ज़्यादा चंगा होगा जे डायरैक्ट डैबिट तुसीं लवा सको, चाहे 5 पाउंड का हो, चाहे 10 का हो, 15 20 जिन्ना भी कि तुसीं लवा सकते हैं। उहदे नाल फिर सानूं पता रहिंदा भी सानूं किन्ने पैसे हर महीने आउंदे हैगे। दूसरी गल यह है तुसीं जिहड़े जे कोई बिजनेस कर रहा हैगा जानी कि जां कोई होर तुसीं अपनी कोई एडवरटाइज कराउणी चाहुंदे आ वो भी साडी बड़े कंपैरेटिव रेट्स ते कांशी टैलीविजन दे विच जिहड़ी हैगी है तुसीं करा सकते हैं। तो साडे टैक्नीशियन साहब विजय मोमी होना नाल तुसीं गल कर सकते हैं जिहड़ा टैलीफोन नंबर थल्ले आ भी रहा है 0300 770 2246। तो असीं चाहुंदे आ कि तुसीं वध तो वध जिहड़ी हैगी साडी मदद करो ताकि आपां वधिया तो वधिया प्रोग्राम दे सकीए। जिन्ने भी असीं इत्थे प्रजेंटर हैगे आ असीं अपने वालों एज ए वलंटीयर काम करते हैं, असीं कोई पैसे नहीं लेंदे, असीं कोई तनख्वाह नहीं लेंदे हैगे। तुहानूं चंगे तो चंगा प्रोग्राम देने की कोशिश करते हैं तो असीं हर तरह के प्रोग्राम दिंदे हां, चाहे वह सोशल इशूज़ बारे गल होवे, चाहे पोलीटिकल इशूज़ की गल हैगी आ, चाहे इंडिया बारे गल हैगी, चाहे इत्थे इस मुल्क की गल हैगी आ, चाहे एंटरटेनमेंट की गल हैगी आ, चाहे यानी कि कोई धार्मिक प्रोग्राम भी है, बखरे बखरे धार्मिक प्रोग्राम वो भी असीं इस टैलीविजन में दिंदे। तो कोशिश असीं करते हैं कि ये जिहड़ा टैलीविजन है सारे पंजाबियों का टैलीविजन बन सके, ना कि एक खास फिरके का, एक खास यानी कि कम्यूनिटी का। तो उहदे लई सानूं बहुत ज़्यादा तुहाडी जरूरत हैगी आ। जिहड़ी आवाज़ साडी है ये आवाज़ साडी सरकारां तक पहुँचती है, स्थानक सरकारां ते भी जिहड़ियां नैशनल बॉडीज़ हैगियां उन्हां तक भी पहुँचती है तो विदेशों में भी साडी गल ये पहुँचती है। तो इस करके मैं समझ लिया भी ये जिहड़ा तुहाडा प्लेटफॉर्म हैगा जिहड़ा आपां नूं मिलिया हैगा, तुहानूं मिलिया, मैनूं मिलिया, उहदे नूं कायम रखण दे लई ये बहुत जरूरी है कि आपां इस संकट विचों निकल सकीए तो असीं वध तो वध जिहड़ी है कांशी टैलीविजन की मदद करिए। मैं अपना आर्टिकल भी पढ़दा तो मैं तुहानूं जिहड़ा हैगा बार बार अपील भी करते रहना हैगा। नाल ही मैं एक गल कह देवां भी तुसीं टैलीफोन जरूर करिओ। ये जरूरी नहीं हुंदा हैगा तुसीं सानूं पैसे देने तां ही टैलीफोन करना हैगा। तुसीं जिहड़े मैं नुक्ते इस आर्टिकल दे विच उठाउणे आ उन्हां बारे जिहड़ा हैगा तुसीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दिओ, क्योंकि नहीं देखने में यह है कई बार कहते भी टैलीफोन कदों करना है तो पैसे मंगते हैं। इस करके बिल्कुल ना जिहड़ा हैगा इस चीज़ नूं अपने दिमाग में रखो। तुसीं टैलीफोन कॉल कर सकते हैगे आ, पर साडी गुजारिश हैगी आ जिहड़े भी पैसे देना चाहुंदे हैगे आ वो टैलीफोन जिहड़ा हैगा विजय मोमी होनी साडे उत्थे हैगे तो होर भी साडा जिहड़ा स्टाफ हैगा टैलीफोन दे कोल है वो तुहाडे कोल डिटेल्स तुहाडी ले लूगा तो तुहाडे तो जिन्ने भी तुसीं देना चाहुंदे आ असीं तुहाडे बहुत बहुत धन्नवादी होवांगे जे तुसीं साडी इस काम दी मदद कर सको। पर इस प्रोग्राम में जिस तरह आप करते भी हुंदे आ जिहड़े तुसीं अपने विचार देना चाहुंदे आ यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैनूं आस है कि तुसीं अज भी जिहड़ा हैगा बढ़ चढ़ के इहदे विच हिस्सा लओगे। तो जिस विषय बारे अज मैं यानी कि गल करनी चाहुंदा, आर्टिकल काफ़ी लंबा है पर वह काफ़ी खोज भरपूर आर्टिकल हैगा। वो नस्लवाद बारे है तो एड्स बारे हैगा, यानी कि जिहड़ी एड्स की बीमारी तुहानूं याद होना पिछे है काफ़ी इत्थे उहदा शुरुआत होया सीगा ते बहुत सारे लोग उहदे नाल मर भी गए सीगे। ते उहदे विच जिहड़ा हैगा ब्लैक लोकां नूं जिहड़ा सी उहदा सीगा दस्सिया गया भी इन्हां करके जिहड़ी हैगी शुरू हुई है। तो उहदे विच नस्लवाद किद्दां काम करदा हैगा ये रिसर्च बेस्ड जिहड़ा आर्टिकल हैगा बड़ी देर तो यानी कि बड़ी देर हुई मैं लिखिया सीगा जिहड़ा कि मेरी इस किताब विच छपिया। ते किताब भी जिस तरह तुहानूं मैं दस्सिया सी ये जिहड़ी किताब हैगी है काफ़ी पुरानी यानी कि छपी हैगी आ तो उदों पहलां दा यानी कि हैगा आर्टिकल लिखिया, क्योंकि ये 1996 की किताब छपी है तो ये आर्टिकल जिहड़ा हैगा उस तो पहलां दा लिखिया जिहड़ा कि पहलां भी छप चुका सीगा।
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਏਡਜ਼ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ 0300 770 2246। ਇਸ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਏਡਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰਮ। ਏਡਜ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਵੀ। ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਵਰਤਾਵ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਮਬਿਸਤਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਏਡਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਟਟਰਡ ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਦ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਟਸਕੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ 1972 ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 600 ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਲਾਜ ਆਤਿਸ਼ਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਡਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਈ 1348 ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਦ ਕੋਲੰਬਸ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਮਲਾ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਪਸ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 1900 ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਪਲੇਗ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਰਤਾਵ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਗਿਣੀਮਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਈਸਾਈ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1810 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਇਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਲੜਪੁਣੇ, ਧੋਖਾਬਾਜ਼ੀ, ਬਦਲਾ ਲਊ, ਜ਼ੁਲਮ, ਗੈਰ ਅਹਿਸਾਸਪੁਣਾ, ਚੋਰੀ, ਅਧਰਮਪੁਣਾ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1970 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। 1982 ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੇਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਮਿਆਮੀ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਦੇ 700 ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 34 ਮਰੀਜ਼ ਐਸੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 5% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ 95% ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ TV, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜੋ ਹੇਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦ ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਹੇਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜਦ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੇਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਟੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
अगर खोज करने वाले वाकया ही अपनी खोज लिए गंभीर सन तो उन्होंने इस नुकते नूं किवें अखों परोखे कर दिता। इस तो बिना हेटी में एड्स के केसां की तादाद उन्होंने हेटी के प्रवासियों नालों जो कि अमरीका में जाके बसे सन कई गुणा घट सी। इन्हां तत्थां के आधार उत्ते इस मसले पर बहस की जा सकती है कि हेटी में एड्स की बीमारी फैलाउण के जिम्मेवार वो अमरीकन सैलानी सन जिन्हां लई हेटी छुट्टियां कट्टण ते ऐश करन लई बड़ा वधिया मुल्क सी, क्योंकि खर्च पानी लिए भी सस्ता सी अते वैसे भी अमरीका के कोल सी। दूजा पक्ष यह भी है कि जिहड़े हेटी के प्रवासियों ने अमरीका में एड्स की बीमारी लगी सी वो भी अमरीकना तो ही लगी सी। अमरीका में रहने वाले हेटी तो आए काले प्रवासियों में एड्स की बीमारी का यह कारण भी हो सकता है कि अमरीका में ये प्रवासी गरीबी की हालत में अते भैड़िया ते घटिया थावां उत्ते रहिंदे होण करके बेसवागमनी अते नशे के शिकार सन। 1982 तक एड्स के शुरू होने बारे कोई ठोस तत्त ना मिलने उत्ते मायूस होए मैडिकल खोज करने वाले अपनी नस्लवादी दलील उत्ते डटे रहे अते फिर कहना शुरू करता कि ਇਹਦੀ शुरुआत अफ्रीका तो हुई सी अते फिर उत्थों ही हेटी में पहुंची सी, जदों कि ਇਹਦਾ कोई भी सबूत वो अखौती खोजी पेश नहीं कर सके। 1982 के अखीर में जदों कि अमरीका में एड्स बारे पहली बार पूरी तरह जांच पड़ताल की गई, इस गल नूं साल तो उपर हो गया सी तां बेल्जियम के डॉक्टरों ने उन्हां अमीर एड्स मरीजों और यूरोपीय लोगों का इलाज शुरू करता जो ज़ेयर और रवांडा में रह रहे सन। पश्चिमी मीडिया ने यह गल झट बोच ली और यदा फायदा उठाते हुए ताकि साबित किया जा सके कि एड्स की बीमारी की शुरुआत अफ्रीका तो ही हुई है। खोजियां दियां कई टीमां ज़ेयर और रवांडा में भेज दित्तियां। 2 सालों के अंदर इन्हां खोजियां ने जो रिपोर्टां छापियां उन्हां विच कहा कि स्टाइव नाम का वायरस जो कि HIV वायरस जिहदे नाल एड्स पैदा होंदी है नाल मिलदा जुलदा है अते ये अफ्रीकन ग्रीन बांदर तो मिलिया सी। इस आधार उत्ते ही ना कि किसी होर आधार उत्ते सब तो ज़्यादा रौला पाया गया कि एड्स की बीमारी तो शुरू ही अफ्रीका तो हुई सी। इस गल नूं मैक्स ईसैक्स खोजी ने पश्चिमी दुनिया के बाकी मुल्कों में कई तरह नाल अखबारां TV रेडियो ते मैगजीनां राही फैला दिता, जदों कि चाहिदा यह सी कि वह अपनी खोज नूं किसी विग्यानक रसाले में छपाउंदा अते फिर इस उपर विग्यानियों द्वारा बहस की जाती। सिर्फ 2 बार ही उन्हें 1985 में अपनी इस खोज नूं जब साइंसदानां दे इकट्ठ सामने पेश किया तो यह सारी खोज एक सफ़े और पोस्टर उत्ते ही सी। इस सब कुछ के बावजूद भी इस खोज का पश्चिमी दुनिया भरपूर चर्चा होया। अपनी खोज नूं सही साबित कर लई मैक्स ईसैक्स और होर यूरोपीयन खोजियां ने हेठ लिखे तत्थां की परवाह ना करना ही ठीक समझा। नंबर 1, अफ्रीका के ग्रीन बांदर ना तो किसी ऐसी बीमारी का शिकार हैं जो कि एड्स नाल मिलती जुलती होवे अते ना ही एड्स के वायरस उन्हां उपर कोई असर ही करते हैं। सच तो यह है कि जोलॉजिस्ट ने तो इत्थों तक कहा कि अगर अफ्रीकी ग्रीन बांदरां नूं कोई खतरा है तो वह यूरोपीयन साइंसदानां तो है जो अपनी मैडिकल खोज लई लगातार इन्हां वरत रहे हैं। नंबर 2, एक जापानी खोजी टोली और डॉक्टर जे सीगल ने यह साबित करता कि जब मोलीकुलर एग्जामिनेशन किया गया तो अफ्रीकी ग्रीन बांदर और एड्स पैदा करने वाले वायरसां का जेनेटिक मेकअप बुनियादी तौर पर वखरा वखरा है। उन्होंने इस गल का यह नतीजा कढ़िया कि साइंसी नुकते तो डॉक्टर ईसैक्स की खोज बिल्कुल बेकार है। नंबर 3, स्टाइव 3 जो कि ग्रीन बांदर की बीमारी है मैक्यूज़ में रहने वाले बांदरों में भी होंदी है, यानी उत्तरी अफ्रीका जबराल्टर और एशिया विचले बांदरों भी ये बीमारी होंदी है। हाँ, मैक्यूज़ में रहने वाले बांदरों में वो वायरस होंदा है जो एड्स नाल मिलदा जुलदा है। इस सब तो बिना वो साइंसदान जो ग्रीन बांदर वाले दावे नूं सही मानते हैं और अजे तक ये साबित नहीं कर सके कि बांदरां तो ये वायरस किवें बदलिया और फिर अफ्रीका के काले लोगों में ही क्यों गया। ये फर्जी गल्लां कि बांदरां दा कच्चा दिमाग खाना और ये बेहूदगी भरियां गल्लां कि बांदरां नूं बेसवागमनी के चक्करां में बरतना इस काबल नहीं कि इन्हां वल गंभीरता नाल सोचा जा सके। पर यह गल जरूर साबित होंदी है कि नस्ली नफरत विग्यानक खोज और उहदे नतीजों को सही साबित करने में कितना वड्डा रोल अदा कर सकती है। दूसरा दावा यह भी किया जाता है कि बांदरां दे कट्टण नाल यह वायरस इंसानां में दाखिल हो जाता है, पर ज़ेयर और रवांडा में एड्स के सब तो ज़्यादा मरीज उन्होंने वड्डे वड्डे शहरों में सन जिथों के लोगों को बांदरां ने कट्टना तो एक पासे रहा, वो तो उन्होंने देखते भी नहीं। इस दे उलट पिंडां में रहने वाले लोग जिन्हां दी बांदरां द्वारा कट्टण की गिनती ज़्यादा सी उन्हां चों बड़े घੱਟ लोगों को यह बीमारी लगी सी। खैर, इन्हां विचों कोई भी फर्जी ख्याल ये गल ठीक तरह ना समझा सकिया कि इस वायरस का आदान प्रदान किवें होया
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਅਚਾਨਕ 1980 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਫਰੀਕਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਲੇਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਦਰ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਕਿ ਆਖਰ 1980 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮੀਅਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਫਰੀਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ HIV ਯਾਨੀ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਖੂਨ ਸੀ ਜੋ 1959 ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖੂਨ 1979 ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਖੂਨ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਖੂਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਡਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਰਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਵਰਪ ਸੰਸਥਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖੌਤੀ ਸਬੰਧ ਜੋ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਪੇਸੀ ਸਾਰਕੋਮਾ KS ਹੈ। ਇਹ KS 1872 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮੋਰੀਟਸ ਕਾਪੇਸੀ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ KS ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਸਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। 1960 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ KS ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸਾਰ ਯੂਰਪ ਵਿਚਲੀ KS ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ KS ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ KS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਨੀ ਹੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਹੰਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਸ ਖੋਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 7 ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਅਫਰੀਕਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਡਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਚਰਡ ਟੈਡਰ, ਜੋ ਮਿਡਲਸੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ।
बल्कि सच्चाई तो यह है कि अफ्रीका के मुल्क में एड्स के फैलन की रफ्तार अमरीका तो यूरोपीय मुल्कों के नाल बढ़ती गई है। हुण तक मौजूद सबूतों वाल देखते हुए यह नतीजा कढ़ना वाजिब है कि एड्स की बीमारी की सही शुरुआत का कुछ पता नहीं और ना ही ये पता लगता है कि किवें ते कित्थों फैली। अफ्रीका और हेटी दी थ्योरियां तो इलावा होर भी कई थ्योरियां पेश की गई पर उन्होंने बहुता उभारिया ना गया। एड्स के गैर कुदरती तरीके 3 डॉक्टर सीगल स्ट्रैकर और सील मुताबिक एड्स वायरस की बनतर जाहिर करती है कि इनू गैर कुदरती तौर पर बनाया गया है और कुदरती तौर पर बिल्कुल नहीं बनी। काफ़ी ज़्यादा विज्ञानक जानकारी तो बाद इन्होंने डॉक्टरों ने यह नतीजा कढ़िया कि इस वायरस को गैर कुदरती तौर पर प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। एड्स की यह नवी बीमारी निकल आने की सारी गल समझ भी आती है ਜਦੋਂ कि इस थ्योरी का आधार हालाती सबूत सरकमस्टेंशियल एविडेंस है और फिर इस गल का भी पता लगा है कि अमरीका के रखिया महकमे डिफेंस डिपार्टमेंट ने बायोलॉजिकल रिसर्च लिए पैसे दिते जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज कर रहा सी। ये भी पता लगा है कि फोर्ट डेट्रिक मैरीलैंड अमरीका में वो प्रयोगशालावां हैं जो जरासीमां की लड़ाई वास्ते माल तैयार कर रही सन। जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम तो 1977 तो शुरू है। कई होर थ्योरियां भी पेश की गई जिन्होंने जेन टीज और साइमन वेन हॉब्सन का काम भी शामिल है जिन्होंने इस वायरस में जबरदस्त कुदरती तब्दीली पाई बजाय उस वायरस के जो जानवरों यानी सूर और भेड़ों में होंगी है। लेकिन एक बार फिर इस थ्योरी पर काम कर ले कोई पैसा देने लिए तैयार नहीं। नस्लवाद और एड्स का फैलाव जदों कि यह हकीकत है कि हुण अमरीका के कुछ मुल्कों में एड्स की बीमारी है तो अफ्रीका के मुल्क में तेजी नाल एड्स के फैलण दीयां रिपोर्टां का खास मकसद अफ्रीका के कल्चर को नस्लवादी रंगत देना है। अमरीका और यूरोपीय मुल्कों के उल्ट अफ्रीका में एड्स की बीमारी के मरीज आदमी और औरतों की गिणती बराबर है। पश्चिमी खोजियों ने इस गल हुण उछालना शुरू करता है कि अमरीका और यूरोपीय मुल्कों में फैल रही एड्स के अफ्रीका नालों फर्क का मतलब है कि अफ्रीकन लोगों की सैक्सी मेल जोल दी आदत ज़्यादा करके आज़ादाना हैं। कुछ विज्ञानियों ने तो इतों तक कहना शुरू करता है कि अफ्रीका में एड्स फैलाने में सब तो ज़्यादा बेसभागमनी का हथ है। इस दावे को साबित करने लिए वो उन्होंने खोजों वाल इशारा करते हैं जो कीनिया में की गई कि 66% वो बेसबावां जिहड़ियां सैक्स नाल संबंधित बीमारियां करके क्लीनिकां में जेरे इलाज सन एड्स के मरीज सन। इस तरह 13% मर्द जो इहो जी किसी होर क्लीनिक में जेरे इलाज सन उन्होंने भी एड्स की बीमारी लगी हुई सी। बेसबावां और उन्होंने गाहक वो सारी कौम की प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते जिस के आधार पर सारी कौम के अखलाक के जिनसी आदतों बारे कोई फतवा दिता जा सके। ये धारणा जो कि आम पश्चिमी देशों में प्रचलित है कि सारे काले लोग हर वेले जिनसी लुत्फ में ही डुबे रहते हैं, गल ये बिल्कुल उल्ट है। सच तो यह है कि अफ्रीका में जिनसी ताल्लुकात बारे उन्नी खुल कित्थे जिन्नी पश्चिमी मुल्कों में है। इस गल में कोई शक नहीं कि अफ्रीका के कुछ शहरों में चकले मौजूद हैं और आम करके उन्होंने चकलियां उत्ते पश्चिम तो सैर सपाटा करन गए लोग ही जाते हैं। पर फिर भी दुनिया के बाकी शहरों वांग इत्थों के हालात उन्होंने नालों ज़्यादा खराब नहीं हैं। कीनिया ਦੀਆਂ बेसबावां एड्स ਨੂੰ अपनी आम बोली सहेली ਵਿੱਚ मिसाडा ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ जो कि किसी हद तक ठीक भी है क्योंकि वो इनू विदेशी मुल्कों तो मिली माली मदद वांग समझदियां हैं। कई होर कारण भी हैं जिन्हां करके अफ्रीका में तेज़ी नाल एड्स की बीमारी फैली है। जिन्हां विच मुख्य कारण ये भी है कि वरतियां जाण वालियां सूइयां टीके नूं जरमनाशक नहीं किया जाता और उन्होंने वैसे ही दवाइयां देण अते एंटीबायोटिक आदि लई वरत लिया जाता है। उस समान की भी कमी है जो खून नूं जांचण अते साफ करने लई वरतिया जाता है। इस तो इलावा अफ्रीका में मिलावट और घटिया खुराक और छूत वाली बीमारियां भी एक आम कारण है जिहदे करके बीमारियों को रोकने की शक्ति घटती है। उन्होंने मुल्कों में जिथे कि सेहत का ख्याल रखने बुनियादी लोड़ों लिए भी पैसे की बेहद दर्जे तक कमी है तो फिर एड्स वर्गी मारू बीमारी की खोज करने लिए पैसा कित्थों आवे। हुण तक जो कुछ भी होया है वो इन्ना ही है कि अफ्रीका में बहुत छोटे छोटे बेसिर बेपैर किस्म के सर्वेखण किए गए जिन्हों पर यकीन नहीं किया जा सकता और इन्हों के आधार पर ही सारी कौम को धोखेदेही नाल कलंकित और बदनाम करता गया है। बरतानिया में रहने वाले काले लोगों पर असर एक बरतानवी मैडिकल कंसलटेंट तो अगे ही ये कह चुका है कि बरतानिया में रहने वाले वैस्ट इंडियंस दी जिनसी आदतां आम लोगों लिए एड्स फैलाने वास्ते बहुत ही खतरे वाली गल है। जदों कि DHSS के पार्लीमेंटरी अंडर सैकटरी ने शरेआम व्यापारी लोगों को खबरदार किया है कि अपनी औरतों को बाहरले मुल्कों में नाल लैके ना जाए किते ऐसा ना हो कि वापसी वेले उन्होंने खून में कोई नाखुशगवार चीज़ चली गई हो। अफ्रीकना के एड्स नाल ताल्लुक बारे जो जबरदस्त इश्तिहारबाजी की गई और दुहाई पाई गई
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਬਹੁਦਾ ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ। ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸਲੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਸੀਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰਨਗੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਐਰਲ ਹੈਰੀ ਰੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ MS ਸੂ ਯਰਵੁੱਡ ਰੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ MS ਈਬਨ ਅਮੂਕਾਏ ਵੂਮਨਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੇਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਏਡਜ਼ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰਮ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਲੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਿਸ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਦ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਏਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਏਡਜ਼ ਅੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਹ ਗॉश। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਲਾਪੈ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਡ ਜੈਨਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 17 ਮਈ 1749 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗਏ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਟਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਨ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਟਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਠਾਨਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਏਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੁਣ 1980 ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਡਜ਼ ਆ ਜਾਨੀ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਇੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਵੇ, ਔਰਤ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਨਸਲਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ COVID-19 ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਐਫਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੱਢੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਵਰਡ ਜੈਨਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਜਿਹਨੇ ਪੈਨਸਲਿਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨੀ ਇਲਾਜ ਲੱਭੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਡਜ਼ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਸਾਡੀ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਏਡਜ਼ ਬੜੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਡਰੱਗ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਕਿਉਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਨigma ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਕ ਆ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਡਾਇਨਾ ਸੀਗੀ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਏਡਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਵਲਨਰੇਬਲ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਡਾਇਨਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਬਲੈਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਲੂ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੂ ਆ। ਇਹ ਸਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਲੂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਦਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਲਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹਾਈਜੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ HIV ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਰੀडम ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲ ਵਰ ਫਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਿਬਰਟੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਵੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਆਲ ਸੋਰਟਸ ਆਫ ਰਬਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੈਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਾਈਜੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵਲਨਰੇਬਲ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅੱਜ HIV ਦਾ ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਡਰੱਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ 15-20 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ HIV ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਆ, ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸੁਮਨ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਏਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਗਨੋਰੀਆ, ਸਿਫਿਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਕਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਵੀ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਲੇਗ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੈਸ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਮਨ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਰੀਅਪੀਅਰ। ਬਲਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਕਲਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੇਮ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਂਗਲੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਕੀ ਫੌਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੰਗੋ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਓ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਫੜੋ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੋ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਦਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਿਫਿਲਿਸ ਔਰ ਗਨੋਰੀਆ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਕੰਜਰੀਬਾਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ। ਅੱਛਾ, ਫੌਰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ HIV AIDS STD ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਜਰੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਲਿੰਗੀ ਭੋਗ ਲਾਸ ਮਰਦਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਬਲੇਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਉਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਕੜੇ ਅੱਗੇ ਲੀਲੜੀਆਂ ਆਕੜ ਨਫ਼ਰਤ ਮਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੇਟ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 21 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 10, 20, 15, 100, 50, 200 ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹੈਵ ਏ ਗੁੱਡ ਡੇ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ਼। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ।